बोलिए सतगुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। तो गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, आप बहुत बड़भागे हो जो प्रभु परमात्मा की किरपा दे नाल संगत विच आए हो। उस परमात्मा की जीव ते चार प्रकार की किरपा हुंदी है। पहली किरपा ये कि जीव नूं शरीर मिलना, जीव नूं मानस जन्म मिलना, ये उस परमात्मा की दया मेहर किरपा दे नाल मिलदा है। 84 लाख जून तो बाद ये जीव भटकदा होया, दुख झलदा होया उस परमात्मा दे अगे बेनती प्रार्थना कीती कि हे प्रभु मैनू ये जीवन दे, मैं जाके तेरी बंदगी करांगा, नाम जपांगा। इसलिए परमात्मा ने साडे ते किरपा करके जीवन दिता है। 84 लाख जून तो बाद ठोकरां खाण तो बाद ये सानू झोला मिलिया, मनुखा झोला मिलिया है। प्रभु ने दया करके मेहर करके दिता है। ये हुण समा है गुरसेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव। इस देही नूं देवते भी लोचदे ने, देवते भी तरसदे ने। ये पहली किरपा हुई है, परमात्मा ने पहली किरपा की है कि सानू ये शरीर दिता है। दूसरी किरपा ये हुई कि जो सानू महापुरुषों के वेद ग्रंथ, जो महापुरुषों ने बाणी की रचना की, वेद ग्रंथ सानू मिले ने। जीव उन्होंने पढ़ के सुन के उन्हां ते विचार करके उन्हां ते चल के उस निजम मुताबक उन्हां बचनां दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालदा है तो अपने जीवन नूं सफल कर सकता है। दूसरी किरपा महापुरुषों ने जो सानू वेद ग्रंथ लिख के दे दिते, वो दूसरी किरपा जीव ते ये हुई। तीसरी किरपा ये है कि महापुरुषों के बचनों के मुताबक संतां दे कोल जाना, सतगुरु दे कोल जाना, महापुरुषों की संगत करनी। तीसरी किरपा यह है कि सानू पूर्ण सतगुरु की संगत मिलनी, महापुरुषों की संगत करनी, सेवा करनी। तीसरी किरपा ये हो गई। चौथी किरपा यह है कि जीव महापुरुषों के बचनों के मुताबक ज्ञान नूं हासिल करके, महापुरुषों की संगत करके, सेवा करके अपने जीवन नूं सफल बना लवे। चौथी किरपा यह है कि किरपा कर ते पा। चौथी किरपा जीव की अपनी किरपा है कि असी महापुरुषों के बचनों के मुताबक हुण अपने जीवन नूं ढालना है, महापुरुषों की आग्या के मुताबक, हुक्म के मुताबक अपने जीवन नूं चलाउणा है। ताही सानू कुछ लाभ हो सकता है। संगत कीती दा, सेवा कीती दा, ताही सानू लाभ हो सकता कि असी उन्हां दे बचनां दे मुताबक अपने जीवन नूं ढालीए। महापुरुष भी आउंदे ने इस संसार दे अंदर, असी जीव भी इस संसार दे अंदर आउंदे हां। असी मोह माया के बंधनां विच बंधे आउंदे हां ते महापुरुष आज़ाद हुंदे ने, वो जीव नूं भी आज़ाद कर लैंदे ने। एक गरीब तो लैके राजे तक असी बंधनां विच बंधे हुए हाँ। असी काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार इन्हां दे बंधनां दे अंदर बंधे हुए हाँ। ये सानू चोर साडे अंदरों अच्छे गुणां नूं लुट रहे ने और साडे अंदर अवगुण पैदा कर रहे ने ते जीव अपना जीवन बर्बाद कर लैंदा है। तो महापुरुष भी इस संसार ते आउंदे ने और असी जीव भी आउंदे हाँ। असी कर्मां दे कारण आउंदे हाँ और महापुरुष जन्म मरण तो रहत हुंदे ने। तो महापुरुष सानू समझाउंदे ने कि हे जीव, जदों संत महापुरुष हुंदे ने वो जन्म मरण तो रहत हुंदे ने। जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर पकारी आए, जी दान दे भगती लाइन, हर सो लैन मिलाए। जीव ते दया करते ने, भगती का दान देंदे ने, उस परमात्मा दे नाल, हरि दे नाल मिला दिंदे ने। क्योंकि असी बंधनां विच हाँ ते संत महापुरुष इन्हां बंधनां तो आज़ाद हुंदे ने, वो सानू भी आज़ाद कर दिंदे ने। अज असी देखते हाँ संसार ते असी देखते हाँ कि किवें इंसान इन्हां नशे पत्तियां दे अंदर किवें गिलतान होया है, किवें इनू नशे पत्ते जीवन नूं साडे नूं खा रहे ने, अंदरों खोखला कर रहे ने। और संसार दे विच असीं देखते हाँ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਵਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਲਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਬਹਿ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ, ਪੱਗ ਉੱਪਰ ਤਲ ਸੀਸ, ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ ਕੇ ਵਿਸਰ ਗਿਓ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਬੀਰਾ ਵਹਿ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ, ਪੱਗ ਉੱਪਰ ਤਲ ਸੀਸ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਸਨ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰਾ ਵਹਿ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ, ਪੱਗ ਉੱਪਰ ਤਲ ਸੀਸ, ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ ਕੇ ਵਿਸਰ ਗਿਓ ਜਗਦੀਸ਼। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਾ ਜੀ ਆਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨੇ? ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे, सतगुरु सिख को नाम धंदे। गुरु की करता है, सतगुरु की करता है, इस जीव नू नाम का धन दिंदा है। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। वो बड़े भागां वाला है जिन्हों ऐसी नाम की दात मिल जाती है। तो इस तरीके दे नाल महापुरुषां ने संसार ते उदासियां कीतियां, दुनिया ते भरमण कीता, पिंड पिंड शहर शहर जाके महापुरुषां ने इस जीव नू कड्ढण लई यतन कीते। उन्होंने जाके
ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਵੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ਜਾਗ ਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਵੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈ। ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਹਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੱਪਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੇ ਖੱਪਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो महापुरुष कहते ने, महात्मा कहते ने, किसी अदीब ने लिखा है, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब यहाँ से गया तो दोनों हाथ खाली थे। महापुरुष कहते जदों इस संसार तो गया तो खाली गया, जदों राजा कुछ नहीं लैके गया तो असीं की लैके जाना है। तो इस करके महापुरुष कहते ने कि जागो जागो सुत्यो चलिया बनजारा, कि जाग जो महापुरुष आउंदे ने वो सानू जगाउंदे ने। हरि नाम के हीरे मोती मैं विखरामा गली गली, लै लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। तो महापुरुष पिंड पिंड शहर शहर होका दिंदे ने। हरि नाम के हीरे मोती, कहते हरि नाम दे हीरे मोती लैके आए हन महापुरुष। हरि नाम के हीरे मोती मैं विखरामा गली गली, लै लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली। है कोई राम दा प्यारा? तो महापुरुष जाते ने और जागृत करते हैं लोगों को। इस तरीके दे नाल आपां देखते हाँ कि गुरु नानक पातशाह ने 4 उदासियां कीतियां। सज्जन ठग दे कोल गए और कौडे राक्ष दे कोल गए, वली कंधारी दे कोल गए और किहो जे माड़े कर्म करते सन। आपां देखते हाँ कि सज्जन ठग किहो जे माड़े कर्म करता सी और उन्हें एक धर्मशाला बनाई हुई सी और रात रहन वास्ते यात्री आया करते सन। उन्हें एक मंदिर बनाया हुआ सी, धर्मशाला के अंदर एक मस्जिद बनाई हुई सी और 2 वेले मंदिर विच आरती करता सी, 5 वेले मस्जिद विच नवाज करता सी। पर जो यात्रु आउंदे सन उन्हां दी बड़ी देख रेख करता सी, अच्छे खाना दिंदा सी, पर रात नूं लुट लैंदा सी, मार के खूह विच सिट दिंदा सी। वली कंधारी किहो जे कर्म करता सी, कौडा राक्ष। तो इस तरीके दे नाल पातशाह उन्हां दे पास गए, जाके उन्होंने समझाया कि जो तुसी ये कर्म कर रहे हो ये तुहानूं नरकां दी नगरी विच लै जाणगे,
ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਗੀ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਬਦਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਿਹੇ ਜੀਵ ਜੋ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮਥਨ ਮਦਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੋ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਪਿਆ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਪਿਆ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਸਣੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੇ,
ਲੱਕੜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ, ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਇਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੱਕੜਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕਢਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ 12-12, 24-24 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਨ। ਦਾਨੀ ਤੇ ਭਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਈ ਕਿ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।
ਢਾ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ ਢਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰਾਮ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਥੜਾ ਢਾ ਦੇਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਥੜੇ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਥੜੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਥੜੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਢਾ ਦਿਓ ਤੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਢਾਉਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਕ ਸੰਭਲ ਪੰਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪਕ ਸੰਭਲ ਪੰਨੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਢਵਾਉਣਗੇ ਹੀ ਢਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ ਥੜੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज ना जानी चूक चाकरी माही। कहते सतगुरु के दरबार में किसी गल की कमी नहीं हुंदी, पर असीं उस दी रजा ते हुक्म नूं नहीं जानते। सो महापुरुष साडे लई
एक ऐसी दया किरपा करते हैं, साडे जीवन नूं सवार दिंदे ने। सतगुरु ऐसा है, वो साडे अंदरों खोट कढ़दा है, जो साडे अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार है, वो साडे अंदरों खोट कढ़दा है। गुरु कुमार भी है, गुरु धोबी भी है, जो साडे मन नूं लगी हुई मैल नूं धो दिंदा है। ऐसा ही महापुरुष सानू अपने बचनों के अंदर दसदे ने, गुरु कुमार शिचकुंभ है, घर घर काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। गुरु एक कुमार की तरह है, जिमें कुमार एक घड़ा बनाउंदा है, अंदर हाथ भी रखता है, बाहरों चोट भी मारता है। तो इस तरीके दे नाल गुरु कुमार भी है और साडे अंदर हाथ भी रखता है, बाहरों चोट भी मारता है और साडे ते किरपा करके दया करके सानू सवारदा भी है। जिमें फिर कुमार उस घड़े नूं, उस बर्तन नूं अग्नि दे अंदर तपाउंदा है, इस तरीके दे नाल असीं भी संगत सेवा करके सिमरन करके गुरु महाराज के हुक्म के मुताबिक अपने जीवन नूं ढाल के असीं भी एक अच्छे इंसान बन सकते हाँ। तो गुरु कुमार की तरह सानू भी सवार दिंदा है। तो ऐसा ही असीं देखते हाँ, जिमें पत्थर हुंदे ने, आपां पहाड़ां दे अंदर जाईदा, पैरां दे थल्ले वो साडे आउंदे ने, गंदा मंदा किस तरीके दे नाल असीं सिੱਟਦੇ हाँ ते पत्थर गंदे हो जाते हैं। पर असीं देखते हाँ कि जदों एक मूर्तिकार दे कोल ही पत्थर आ जाता है, उन्हों तराश दिंदा है, किसी महापुरुषों की तस्वीर बना दिंदा है, उही मंदिर दे विच रखी जाती है। तो आपां देखते हाँ कि सारे लोग उसनूं नमस्कार करते हैं। तो इस तरीके दे नाल ये जीव भी ठोकरां खांदा फिरदा है संसार दे विच पत्थरां दी तरह और दुख चलता है। तो जदों महापुरुष मिल जाते हैं, जदों महापुरुषों की संगत मिल जाती है, तो किसी अदीब ने लिखा है, तराशे ना थे तो पत्थर थे, तराशे ना थे तो पत्थर थे, तराशे गए तो खुदा बन गए। तो जदों इस तरीके दे नाल महापुरुष भी सानू तराश दिंदे ने, साडे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं खत्म कर दिंदे ने, ते ये जीव भी महान बन जाता है, ये जीव भी पूजन योग हो जाता है। तो इस तरीके दे नाल महापुरुष सानू समझाउंदे ने कि हे जीव, जो ये जीवन मिलिया है तां असीं हुण सतगुरु दे लेखे ला दईए, संगत करिए, सेवा करिए और सिमरन करिए, अपने जीवन नूं सफल बना लईए। तो महापुरुषों ने हुण जिस तरीके दे नाल भाई जेठा ने थड़ा बनाया, अज गुरु महाराज जी ने उन्होंने गल दे नाल ला लिया कि भाई जेठा इत्थे हुक्म की गल है। तो अज आपने हुक्म नूं प्रवान कर लिया है, तेरी सेवा सफल है। तो जदों सतगुरु का मन मन जाए तो वही साडी सेवा सफल है। तो इस तरीके दे नाल भाई जेठा तो गुरु महाराज जी रामदास जी बन गए और फिर गुरु महाराज जी ने लोगों को उपदेश दिता और संगतां नूं ऐसा उपदेश दिता, ऐसी दृष्टि दी जिहदे नाल संगतां ने भी गुरु दरबार में सेवा करके अपने जीवन नूं सफल बना लिया। तो कहंदे ने महापुरुष सानूं दसदे ने कि गुरु एक धोबी का काम करता है, वो साडे मन ते जन्मां जन्मां दी लगी हुई मैल नूं ला दिंदा है। जिवें आपां देखदे हां कि गनका सजना कसाई अजामल किन्ने माड़े कर्म करते सन, जदों महापुरुषों की संगत मिली तो उन्होंने जीवन नूं सवार के रख दिता, उन्होंने मन नूं धो के रख दिता। तो इस तरीके दे नाल महापुरुषों ने भी साडे लई पूरने पाए, उन्होंने खुद भी सेवा की, मालक दे दरबार विच उन्होंने खुद भी सेवा की। जिवें आपां भाई मंझ दे बारे जाणिया, इस तरीके दे नाल कि महाराज ने भी खुद सेवा की तनदेही दे नाल। आपां देखते हैं कि पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने साडे लई पूरने पाए। अज उन्हों का असीं शहीदी दिहाड़ा भी मना रहे हैं, थाई थाई देश विदेशी भी मना रहे हैं, पर असीं दिहाड़े तो मना रहे हैं, साडी एक भावना है। असीं उन्होंने महापुरुषों के बचन भी पढ़ते हाँ, सुनते भी हाँ, पर असीं अपने जीवन नूं उन्हां दे बचनां मुताबक ढालना होएगा, तां साडा जीवन सफल है, तां उन्होंने दिन पुरब मनाए महान ने सफल होणगे साडे जीवन दे विच। जदों असीं उन्हां दे बचनां ते अपने जीवन नूं ढालांगे तो महापुरुष साडे लई पूरने पा रहे ने। एक दिन ऐसा होया, महाराज जी पंजवें पातशाह महाराज दरबार दे अंदर ने, अमृतसर दरबार दे अंदर, तो उन्हां दे दर्शन करने वास्ते संगत आई लाहौर तो। जदों संगत आई है, काफ़ी संगत है, गर्मियों के दिन ने, तो पिछे संगतां तुर के आया करदियां सन। जदों तुर के आ रहे ने, महाराज दे दरबार ते नहीं पहुँच सके।
ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਪਏ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਗੰਗਾ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਸੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਜੋ ਚੱਲ ਪਏ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੰਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਫੜਾਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ,
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-2 4-4 ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੈਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜੋੜਾ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਐਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾ ਇਹ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਵੈਸਨ ਪਾਈਏ। ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾ,
ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤਵੀਦਾਂ ਤਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਖੂਨਖਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੰਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਢੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸੇ ਰਸ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਦਿਲ ਮੇ ਰਾਖੀਏ, ਨਿਰਦਈ ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਕੇ ਕੇ ਸਭ ਜੀਵ ਹੈ ਕੀੜੀ ਕੁੰਚਰ ਸੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 4 ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਰਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इसलिए भाई गुरदास जी कहते ने कि यह जो जीवन है वो कहते ने चिरंकाल मानव जन्म नर मोल पाए सफल जन्म गुरचरण शरण कै कि साडा सफल जन्म कदों होएगा। ये जीवन बहुत कीमती है, ये उहदी परमात्मा की कृपा दे नाल मिलिया है, बहुत समय बाद मिलिया है। सफल जन्म गुरचरण शरण कै जदों जीव ये गुरु की शरण आ जाता है फिर इहदा जीवन सफल हुंदा है। लोचन अमोल गुरदर्शन अमोल देखे सरवण अमोल गुरबचन धरन कै। भाई गुरदास जी कहते ने ये साडे नैण भी तद ही धन हुंदे ने, तद ही सफल हुंदे ने जदों असीं संगतां दे दर्शन करते हाँ, महापुरुषां दे दर्शन करते हाँ, फिर ये साडे नैण धन हुंदे ने। सरवण अमोल गुरबचन धरन कै ये साडे तन ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰ ਵਿੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ
ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਸੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਿਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਪੀਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਕਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਤ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਸਫਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਨ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਤਨ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਿਰ ਜੋ ਗੁਰ ਨਾ ਨਿਵੇ ਗੁਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਰਨੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। तो किसी अदीब ने लिखा है, झुकता है वही जिसमें जान होती है, आकड़े रहना जे मुर्दे की पहचान होती है। तो इसे तरीके दे नाल झुकदा वही है जिस दे अंदर जान है। जिहड़ा मुर्दा इंसान है वह कभी झुक नहीं सकता। तो इसे तरीके दे नाल भाई गुरदास जी कहते हैं, त्रिग सिर जो गुर ना निवे गुर लगे ना चरनी। त्रिग लोहन गुर दर्शन वेखे पर तरनी। वो कहते साढ़े ਇਹ ਨੈਣ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰਬਣ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨਾ ਧਰਨੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਭਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹਿਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰੜੀ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ।